കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ 1, 2, 3 അധ്യായങ്ങൾ നാം സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. പല പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ സഭകളുടെ ദൂതും ഒക്കെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് കുറച്ച് ഓടിച്ച് പോയിട്ട് അടുത്ത അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് മുഴുവനൊന്ന് വായിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നോർത്താണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. Today we are in chapter 2, verse 12 onwards. This is the message to the church of Pergamum. We know that these are the chapter 1:19 divide the book itself, the things which are, that is what we are dealing with. Therefore write the things which you have seen, that is chapter 1, and the things which are, that is the present, the churches. The church is still going on. Church didn't go from here. Soon the church will be removed from here, and we will enter into the next part, the past, present, and the future. Chapter 4 to 22. That is the consummation of everything. So for the chapter 1, Christ, next 2 and 3, church, and 4 onwards, the consummation. And we know that it's the Lord Jesus himself gave these letters to the 7 churches, and it is Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea, 7 churches. And why these 7 churches? It's we looked little things about why they gave the the message is, each letter is in a structured pattern, so it's easy for us to look into it. The first, the Lord says to the church, ഏത് സഭയ്ക്കാണ് ഇത് എഴുതുന്നതെന്ന് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു. So there is no doubt to which church he is writing. And then he introduced himself. Who is writing this? I, the Lord of the church, is writing. And he put some characteristics of, in different churches, he put different characteristics of himself. And then he gave the message. The city identified, Christ's characteristic revealed, the church is commended, except Sardis and Laodicea. അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് അവരെ ശ്ലാഘിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം സഭയുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുവാനായിട്ട് അത് തെറ്റ് ആയ വിഷയങ്ങളെ കർത്താവ് അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കോംപ്രമൈസ് ഈസ് കണ്ടംഡ് എക്സെപ്റ്റ് സ്മിർന ആൻഡ് ഫിലഡൽഫിയ. ആ 2 സഭയ്ക്ക് മാത്രം കർത്താവ് തെറ്റുകളായിട്ടൊന്നും അവരോട് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. Then he gave the church a counsel, what to do now. You are in this stage now. Now I am giving you the counsel, what to do. And then there is a call to commitment. What do you have to do? And 7, compensation is promised to the overcomers. And we looked at the overcomer, who is the overcomer, and we looked those things. The overcomer is the believer, the believers in. It is not a special people. It is for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Believer, വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണ്.
ഇവിടെ ജയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. So we saw the Ephesus, the loveless church, and Smyrna, the suffering church. Now we are going to see what is the Lord's message to Pergamum. It's the worldly church. Okay, so I'm going to go through Christ's characteristics revealed. So verse 12 it says, the one who has the sharp two-edged sword says this. ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള മൂർച്ചയേറിയ വാൾ ഉള്ളവൻ ഇത് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, the Lord is in a judicial authority. അവൻ നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുവാനുള്ള ഒരാണ്. വാളും കാര്യം അവൻ്റെ വചനവും നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതാണ്, ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. എല്ലാ സഭകളിലോടും കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത്, ഐ നോ യുവർ വർക്ക്. നിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അറിയുന്നു, നിങ്ങളെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ പെർഗമോസിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്, ഐ നോ വെയർ യു ഡ്വൽ. നീ പാർക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നില്ല എന്നല്ല. എന്നാൽ അത് പറയാതെ ഐ നോ യുവർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നിന്റെ പരിതസ്ഥിതികൾ, നീ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ അറിയുന്നു. ആൻഡ് he says that where Satan's throne is, you are dwelling in where Satan's throne is. സാത്താന്റെ സിംഹാസനമുള്ളിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ സഭ ഇരിക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അവിടെ പറയുന്നത്, we'll come back to Satan's throne a little bit. And you hold fast my name. എൻ്റെ നാമം നീ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. and did not deny my faith. എന്നോടുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസം നീ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞില്ല. Even in the days of Antipas, my witness, my faithful one who was killed among you, where Satan dwells. അന്തിപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സാക്ഷി അവരുടെ ഇടയിൽ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മരിച്ചു. ആ സമയത്ത് പോലും ഇവരുടെ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചില്ല. കർത്താവിൻ്റെ പേര് അവർ മുറുകെ പിടിച്ചു എന്ന് അവിടെ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പിന്നെയും പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം സാത്താൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത് മിക്കവാറും എല്ലാ സഭകളോടും അത് വാസ്തവമാണ്. ദൈവമക്കൾ എവിടെ കൂടി വരുന്നോ അവിടെ എല്ലാം സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പല ഭാഗത്ത് അത് കാണുന്നുണ്ട്. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന് 2-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത്, Satan is the prince of the power of the air. He still ഇപ്പോഴും he is the prince of the power of the air. And we see him as the God of this age. 2 Corinthians 4:4. ഈ
ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം, ഈ കാലത്തിൻ്റെ ദൈവം. And then in 1 Peter 5:8 we read that this person who goes throughout the world like a roaring lion, seeking whom he may devour. So this is the place we are living, especially in the church of Pergamum. അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദിറ്റ്. താഴോട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ദ ചർച്ച് അറ്റ് പെർഗമം held the deeds of the Nicolaitans, and their teaching was that it was acceptable to eat which is sacrificed to idols, and commit act of immorality. Last time also we looked like that. So they say these things are okay. So we could call Pergamum the hell's headquarters. The city itself was filled with a lot of temples, pagan temples, and it can be compared to a modern day church. We don't know, it's here we live in America, we don't see much, but I heard once നിത്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ചെറിയാൻ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. When you go into India, especially in Kerala and Tamil Nadu and everywhere, you see everywhere the idols and the temples and all. And he told us that Satan has a hierarchy. So he has his demons, his devils, all in all these temples and all the wherever you look, you can see it is all Satan's work. So the same way we see here also in Devi, we can see that we have several temples here. So these are the thrones of Satan. So it is true, because ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഈ പ്രദേശത്തുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വാട്ട് ഈസ് സൈറ്റൻസ് ത്രോൺ in Pergamum. So there was some believe it is the carved out theater on the hillside of one of their idols. Maybe that's right. We don't know. But the Lord says, you dwell where Satan has his throne. So then the second thing the Lord says here is that I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put the stumbling block before the sons of Israel to eat things, sacrifices to idols, and commit act of immorality. We know that in Sankhya in Numbers chapter 23 and 22 and 23, we see that there was a Moabite king, Balak. When he saw the Israelite people are going, he wanted to curse these people, because these are the people of God. So he hired this
ബേലാം. ഈ ബിലയാമിനെ അദ്ദേഹം വിലക്കെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ബിലയാമിന് പറയുകയാണ്, നീ ഇവരെ ശപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരാം. അനീതിയുടെ കൂലി കൊതിച്ചിട്ട് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഈ ബാലാമിനെ കുറിച്ച് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ബാലാമിൻ്റെ വഴി, ദ വേ ഓഫ് ബേലം. അത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹി വാസ് എ ഗിഫ്റ്റഡ് പ്രോഫറ്റ് ബട്ട് ഹു യൂസ്ഡ് ഹിസ് ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗെയിൻ. സാമ്പത്തികമായ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി തനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ദൈവികമായ ഗിഫ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ അവൻ ഇവരെ ശപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ ദൈവം അതിനനുവദിച്ചില്ല. സോ അത് നമുക്ക് ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അടുത്തത് നാം വായിക്കുന്നത് ബാലാമിൻ്റെ ചതി. അത് യൂദയുടെ പുസ്തകത്തിലായിരുന്നു നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ്റെ ചതി. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം, ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ബാലം. സോ ദൈവജനത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ അനീതിയുടെ കൂലി കൊതിച്ച് അവരെ ശപിക്കുന്നതിനായിട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം അവൻ്റെ ചതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഒന്നിനും ഇവരെ ശപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ ബാലാക്കിനോട് പറഞ്ഞ്, ഞാനൊരു വേല വെച്ച് തരാം. നിങ്ങൾ ഈ മോവാബിയ സ്ത്രീകളെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം അവരോട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇസ്രായേലിനൊരു ചതിയായി ഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാനായിട്ട് കഴിയും. ആ സ്ത്രീകൾ അന്യദേവന്മാരെ, ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഭക്തി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഈ ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഇവർ വന്നപ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആയി. ഇവിടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലോകം ഈ സഭയിലേക്ക് കടന്നു. ഏത് രീതിയിലും ജീവിച്ചാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഗതി വന്നു. പെർഗമോസ് സഭയ്ക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകളിലൊന്നാണ് ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം. ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം അവർ കൈക്കൊണ്ടു. So teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put stumbling block before the sons of Israel, to eat things sacrificed to idols and to commit act of immorality. ഇത് കുറച്ചായിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സഭയിൽ ഇത് കടന്നു വന്നു. അതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് സഭ, ഈ പെർഗമോസ് സഭ കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത്, യു ഹാവ് ദെയർ സം ഹു ഹോൾഡ് ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ബാലാം. ബാലാമിൻ്റെ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ചിലർ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇല്ല, എന്നാൽ ചിലർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാ, ഇതിനൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അവരും മനുഷ്യരില്ലയോ, അവരും നല്ല മനുഷ്യരില്ലയോ, അവരും ദൈവമക്കളില്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും.
മാത്രമല്ല, then he says 15, so you also have some who in the same way hold the teaching of Nicolaitans. നിക്കലോവിയരുടെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ വേണം, എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം, loose living morally. And then they are the one who brought in the church the laity and the priest and we see that at that time some people came, they are the priest and you are അൽമയന്മാരും മറ്റേ പ്രീസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ നിക്കലോവിയറുടെ ഉപദേശത്തിലാണ് കടന്നു വന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത്, therefore repent. നിങ്ങൾ പല സഭകളിലും കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, സോ therefore repent. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നിട്ടൊരു വാണിംഗ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഞ്ഞാൽ or else I am coming to you quickly and will make war against with them with the sword of my mouth. ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും, എൻ്റെ വായിലെ വാളുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ I am coming to you quickly and I will make war against them with the sword of my mouth. Then he says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ, ഇത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനോടാണ് പറയുന്നത്. If you have the ear, you hear what the Lord says to the churches. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത പോലെ നമ്മളോടുള്ള ദൂതുമാണിത്. ഇത് വ്യക്തികളോടുള്ള ദൂതാണ്, സഭയോടുള്ള ദൂതാണ്, അന്നത്തെ സഭയോടുള്ള ദൂതാണ്, ഇന്നത്തെ സഭയോടുള്ള ദൂതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പല കാലയളവിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതും വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ദൂതുമായിട്ട് ഇതിരിക്കുന്നു. I am coming to you quickly and I will make war against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it. ഇവിടെയും കർത്താവ് ഏഴാമതായിട്ട് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ പ്രോമിസ് ടു ഓവർകമേഴ്സ്. ജയിക്കുന്നവന് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു. ടു ഹിം ഹു ഓവർകംസ് I will give some of the hidden manna and I will give him a white stone and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it. നമ്മുടെ സമയം പോയി. ഇത് സഭകളോടും വ്യക്തികളോടും കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഇവിടെ മാത്രം കർത്താവ് പെർഗമോസിലെ സഭയോട് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഐ നോ വെർ യു ഡ്വെൽ. നിന്റെ സർവ്വ സാഹചര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം, നീ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഹി നോസ് വി ആർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. സാത്താൻ നമ്മുടെ എതിരാളിയാണ്. നമ്മെ തകർക്കാനായിട്ട് പല തന്ത്രങ്ങളും അവൻ ഉപയോഗിക്കും. അവിടെ സാത്താൻ്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളിടത്താണ് പലപ്പോഴും ദൈവമക്കൾ ആയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധവർഗം എടുത്ത് നമ്മുടെ എവിടെയൊക്കെ നാം വീണുപോയിട്ടുണ്ടോ റിപ്പൻറ്റ്, നാം
മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത് നേരെ തിരിയുക. റിപ്പൻറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം സൂൺ with as a judicial authority is coming. And then to him who overcomes, I will give 3 things: hidden manna, white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it. ഈ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, മറ്റ് സഭകളോട് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, യു വിൽ ബി റിവാർഡഡ്. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് റിവാർഡൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും the Lord will reward us when he comes. That is the message of this church. Next one will be Thyatira. അവിടെയും നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാനൊക്കത്തില്ല. Thyatira എന്ന് പറയുന്നത് it's a small city, small church. We know that Thyatiraയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ഒരു സഹോദരിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ലീഡിയ. ആ രക്താംബരം വിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ സഭ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അപ്പം പല വിശ്വാസികളും ശരിക്കുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് ബിസിനസ് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ബിസിനസ്സിൽ പല കള്ളത്തരങ്ങളും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് കാണിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തോടെന്നാൽ കർത്താവ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ 7 സഭകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദൂതാണ് കർത്താവ് ഈ തhyatira സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 18 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ 2-3 അധ്യായങ്ങൾ നാം വായിക്കുക, പഠിക്കുക. 4 മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് സാധാരണ ആരും ഇതേക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു കമന്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് ഇതേക്കുറിച്ച്, ഈ സഭകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക. പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെയും അത് വായിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.